गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जिथे मर्जी जाले पंज पंज रोजा नमाजा पढ़ ले मंदरी टल खड़का ले पाप कमावे ते नकनो कसावे रब नहीं राजी होना जे राजी रब करना ता चंगे अमल कमा ले ता फिर चंगे अमल कमा ले राती जागन रब मनावन राती जागन कुत्ते रुखी मिसी खा मालिक दी जारोड़ा ते सुते ओ मालिक दा दर कदे ना छड्ड दे मालिक दा दर कदे ना छड्ड दे भावें वजन जुते उठ भुलिया तू रब मना ले नहीं ता बाजी लैगी कुत्ते भुलिया तैथों उत्ते मेरा सिर झुकदा दाता तेरी खुदाई नो बीत गए जुग अनेका दुनिया बनाई नो कर दे ने जीव जंत सब तेरी वड्याई नो धरती आकाश खलारे वेखे बिन कंधा तो मैं ता हैरान मालका तेरे रंगा तो तेरा कोई अंत नहीं आउंदा लखा पताल बनाए लखा आकाश तू कैसे ढंग नाल बनाए आपे दिन रात तू सूरज ते चंद बना के कीता प्रकाश तू तेरा दस लेखा किवें सकदा उतार में दुनिया बनाउण वालिया तैथों बलहार में दुनिया सजाउण वालिया मेरा
सिर झुकदा दाता तेरी खुदाई नो बीत गए जुग अनेका दुनिया बनाई नो कर देने जीव जंत सब तेरी वडियाई नो धरती आकाश खलारे वेखे बिन कंधा तो मैं ता हैरान मालका तेरे आरंगा तो तेरा कोई अंत नहीं आउंदा लखा पताल बनाए लखा आकाश तू कैसे ढंग नाल बनाए आपे दिन रात तू सूरज ते चंद बना के कीता प्रकाश तू तेरा दस लेखा किवें सकदा उतार में दुनिया बनाउण वालिया तैथों बलहार में दुनिया सजाउण वालिया दस बह के दाता घड़ता संसार नो हर एक दी वखो वखरी घड़दा नुहार नो लत्तां बेगणत लातियां कीड़े कमियार नो तुरदे कई जीव विचारे वेखे बिन टंगा तो मैं ता हैरान मालका तेरे आरंगा तो तेरा कोई अंत नहीं आउंदा नक्शे पे करता किथे जून 84 दे पिछे तू मौत खिलारी दुनिया दी झाकी दे निक्की जी कीड़ी तेरी लड़ जे हाथी दे चलदा फिर जोर कोई ना वेखिया विचार में दुनिया बनाउण वालिया तैथों बलहार में दुनिया सजाउण वालिया मन गया मैं ता तेरिया दाता तरतीबां नो आपे अमीर बनावे आपे गरीबां नो सबना दे वखो वखरे लिखदा नसीबां नो गड़ियां विच रुलदे वेखे सोने वध चंदा तो मैं ता हैरान मालका तेरे आरंगा तो तेरा कोई अंत नहीं आउंदा कईयां नू सूरत दिती सोहनी वध फुल्लां तो दुध चिट्टे दंद कईयां दे नरमे दियां गुल्लां तो कईयां नू कुछ घड़िया डाची दियां बुल्लां तो हुंदा दंग वेख वेख के ऐसे लोहार में दुनिया बनाउण वालिया तैथों बलहार में दुनिया सजाउण वालिया ओ कईयां नू देही देवे सुंदर नरोग तू कईयां नू लाया दाता कोड़ दा रोग तो कईयां दी विच किस्मत दे लिखदा वजोग तो प्रीतम तो विछड़ तुर के रांझे ज्यों चंगा तो मैं ता हैरान मालका तेरे आरंगा तो तेरा कोई अंत नहीं आउंदा कईयां नू देही दित्ती सुंदर नरोग तू कईयां नू लाया दातिया कोड़ दा रोग तू कईयां दी विच किस्मत दे लिखता वजोग तू प्रीतम तो विछड़ तुर गए रांझे ज्यों चंगा तो मैं ता हैरान दातिया
तेरिया रंगा तो आउंदा कोई अंत नहीं तेरा। हाँ रहिंदा नित रंग बरंगे घड़ता कलबूतानो चित्र ते गुप्त सुनी दे लिख दे करतूतानो कट्टण लई जान बंदे दी भेजे जमदूतानो ताइयों दिल डरदा तेरे करड़े प्रबंधा तो मैं ता हैरान मालका तेरिया रंगा तो तेरा कोई अंत नहीं आउंदा। कईयां दी विच किस्मत दे लिख दे नाराज तू वत कंगाला तू भी करदा बर्बाद तू जिंदा दलीप वचारे कीते मथाज तू कहंदा जरनैल कवीशर जित के गया हार में दुनिया बनाउण वालिया तैथों बलहार में दुनिया सजाउण वालिया। वादी कुल आलम सहब दो आलम जबर शतुल तख्त दे मालिक गद्दी ते सुभायमान कलयुग दे उधार करता समुची कायनात दे सांदे रहबर राधान राज पानान पान देवान देव उमा महान धन सतगुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र बारगाह के अंदर गुरुदेव गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज की लसानी शहादत में कोट कोट नमन करना आए सत्संगी जनो। आओ गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज हजूर अनवर की कुर्बानी में याद करिए। आनंदपुर के वासी बनीए माता साहब कौर के दुलारे जो मेरे गुरुदेव का हुक्म है सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ साहब के हुक्म सिर मत्थे ते मनो पाओ गल विच पल्ला लो परला झुकाओ शीश शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी नूं बनाओ नाता कुल कहण दी आग्या मंगो इक्के बार कहण ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सौंड वाले वीर नूं बेनती करदा हां इक्के बार बेनती है मेरी प्रबंधक जनां नूं 2 घंटे का समा तुसीं अनाउंस कीता है। 2 चीज़ां ने लाउड स्पीकर ते स्रोता तुसीं पहली बार हंगारा दिता है मैनूं पता लगा तुसीं स्रोते हो पर मेरी बेनती है मैं वीर नूं अपने तौर पर बेनती कर चुका है शायद प्रबंधक ढांचा बेनती करके वेख ले के साउंड सैट कर दे। ये भी समागमां ते साउंड लाउंदे ने डेली असीं भी साउंड ते बोलदे हैं। मेरी बेनती नूं प्रवान कर ले मेरा वीर तेरा साउंड सैट नहीं है 2 घंटे का समय इस बेनती नूं प्रवान करना की करना है की नहीं करना क्योंकि मैं टैक्नीकली नहीं है ना तुसीं ऑपरेट करना इनू पर इनू तरीके नाल सैट करिए मेरी बेनती। आओ गुरुदेव की लसानी शहादत नूं कोट कोट नमन करना है। गुरुदेव गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज का सिद्धांत है उस सिद्धांत नूं तुसीं दोहराउणा है। तुसीं हंगारा करोगे तो असीं गुरु दीयां गल्लां कर सकते। याद रखो गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज हजूर अनवर दतार पातशाह महाराज तवारीख के पन्नियां अंदर कहते हैं किसी नूं भी राह गली तुरिया जांदियां बाहों पकड़ के नहीं आख्या जा सकता कि आ तैनूं सिख इज़्म दा पन्ना याद करवा दे तैनूं अमृत पान करवा दें तो गुरु वाला बना दें चाहे वह सिख की गल है तो चाहे सिंह की गल है। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज कहते जिन्नी देर तक साडे विच रिश्ता नहीं नाता नहीं
उन्नी देर तक ना तो गुरु की गल की जा सकती है, तो याद रखिया ना ही गुरु की गल समझी जा सकती। हुण मेरी बेनती है, तुसी जिस कारज वास्ते बुलाया है, मैं कोशिश करांगा तुहाडी कसवटी ते खरा उतरां। प्रबंधकों वालों एक खास बेनती की गई है कि जिहड़ी तुसी माया दे रहे हो ये स्टेज प्रबंधकों की है, तो जिहड़े तुसी स्पैशल तौर पर इनाम देवोगे वो इनाम जिहड़े जथे दे है, सकत्तर साहब वालों हुक्म सी कि अनाउंस कर दिता जाए। जिहड़ी स्टेज है ये प्रबंधक दिनां दी है, प्रबंधक ढांचे की है, जिहड़े स्पैशल तौर पर तुसी सानू इनाम देवोगे वो साडे जथे दे ने। इस बेनती को प्रवान करना ये प्रबंधकों वालों बेनती है। आओ गुरुदेव गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज हजूरे अनवर सतगुरु ने जो सानू फलसफा बख्शिश किया, उस फलसफे को फिर तो दोहराउण का यतन करो, रसना को करो पवित्र, आखो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत बसा। गुरुदेव गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज का पंथ है। मैं पंथ शब्द वरत्या तवज्जो देना, जेडे मेरे वीर गल्लां करते हैं ना, तुसीं अगे आ जाओ। असीं तुहाडे नाल गुरु दीयां गल्लां करन वास्ते आए, और दूरों चल के रात के 2 बजे घर पहुंचांगे, 3 भी बज सकते हैं। तुहाडे वास्ते प्रबंधकों ने बुलाया, असीं तुहाडे लिए आई बेनती है, जिन्ना क प्यार तुसीं सानू बख्शोगे असीं हर स्टेज पर जाके जिक्र करांगे कि रुड़ के असीं रात्रि का दीवान लाया तो सानू बहुत आनंद आया। तुसीं साडा साथ देना है, बेनती को प्रवान करना। मोबाइल के उपर तुसीं चलाउंदे चलाउंदे जिन्नी देर तक थकते नहीं, आप नींद नहीं आती, उन्नी देर तक तुसीं मोबाइल नहीं छड्डदे। पर मेरी बेनती है, 2 घंटे का समय दोवें हाथ जोड़ के बेनती करदा है, वो 2 घंटे का समा तुसीं सानू नसीब कर दो। साडी हाज़री, तुहाडी हाज़री गुरुदेव की पावन पवित्र बारगाह के अंदर लग सके। कहण तो मुराद ये है कि गुरु का द्वारा ये शब्द थोड़े जे कौड़े जरूर लगणगे, क्योंकि सच नूं फांसी है तो झूठ नूं तरक्की है। सच बोलांगा, इसका दिता खाना है, तो साहब कहते जिसका दिता खावना तो सकैया है, शाबाश उहदा कुकर है, वो दरदा कुत्ता है। साडी ड्यूटी परमात्मा ने लाई है, तुसीं भौंकना है, भौंक के दसना है, भौंक के जगाउणा है। ये सुते ने तो याद रखिया जे असीं तुहानूं जगाउणा है, तुहाडी मर्जी है, तुसीं जागना कि नहीं जागना। दुनियावी तौर पर भी जो असीं घर दे विच कूकर रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, तो जदों मालक का नुकसान होंदा है ना, वो जिहड़ा कूकर है वो भौंकदा है, तो कूकर भौंक के उहनूं ये गल कहंदा भी बई उठ, तेरा नुकसान होंदा है। हुण मालक की मर्जी है, उन्हें रजाई का नहीं छड्डना कि नहीं छड्डना, एसी का नज़ारा उन्हें छड्डना कि नहीं छड्डना। जे उन्हें छड्ड दिता है तो नुकसान होना उहदा बचना, क्योंकि कुत्ते नूं तां रोटी पहलां भी पैंदी सी ते बाद विच नहीं पैंदी रहनी, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਆ ਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਗਏ ਹੈ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ बुद्धि के मतलब वो गल करते हैं कि कोई आखे भूतना वो कहे बेताला। वो कहते भी आप तो भूत नूं चंबड़े ने, जेडे नाल दो लई फिरदा है उन्होंने भी सुरताल का कोई ज्ञान नहीं, बताले लई फिरदा। कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। विचारे का शब्द है, अर्थ है शुदाई। ये शुदाई हो गया, पागल हो गया है। ते गुरुदेव गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज का अगों उन्होंने वचन पता की सी, जवाब की सी। साहब कहते तुसीं घट शब्द वरते है, शुदाई शब्द घट वरत्या है, तुसीं पागल शब्द घट वरत्या है, तुसीं भूतना शब्द घट वरत्या है कि सानूं भूतां प्रेतां ने जकड़ लिया। कहते मैं तां इहदे दर दा कुत्ता है। सीधे लफ्ज़ां च तुसीं बाणी पढ़दे हो ना, ते बाणी नूं पढ़ के अपने मन के अंदर उतारन का यतन जरूर करिया कर। याद रखिया जे कुरड़ियां करन दे नाल, पानी दीयां कुरड़ियां करन दे नाल तुहाडे अंदर दी प्यास नहीं बुझ सकदी। बाहरी प्यास जिहड़ी मूँह की गंदगी है जां मूँह दे विच जिहड़ा सुक्कापन है वो तो दूर हो सकता है, पर याद रखियो जिहड़ा अंदर दा सुक्कापन है वो तां रिहा होवेगा
जे ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਆਵੇ ਕੰਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਭੌਂਕਾ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ ਭਗਤ ਹੀਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਈ। ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੋਂ ਲੱਜੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦੜਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੋਕੋਂ ਲੱਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁਏ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ? ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਟਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੰਤਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਉਤਰਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਛਿੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗੇਰੇ ਚੱਲਿਆ ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਾਮਾ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਪੀਰੀ ਦੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੀਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 1 ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ 5ਵੇਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ 5ਵਾਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5ਵੇਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਬੰਦ ਨੇ। ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਨ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੰਮੀਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਵਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਮ। ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਗਮਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡੋ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਵਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਏ ਦੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਂਕੜਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੋਂ ਲੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਚੰਭਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਝੁਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ
एक अपना वखरा नामना खटना है। एक वो बालक है जिस बालक ने बाबे नानक के सिद्धांत में 4 चंद ला के इस पूरे संसार के ऊपर अपनी चादर उड़ के संसार में बचा लेना है। याद रखो, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज नमन करके प्रणाम करके अपने पुत्र नूं खुशियां का प्रगटावा करते हैं। खुशियां का प्रगटावा होया, समा अपनी चाले चलिया। सत्कारयोग माता नानकी जी, मैं सोचता हाँ तवारीख का पन्ना जो पढ़दा है, सत्कारयोग मातावां ध्यान देन, कितनी बंदगी होगी मेरे सत्कारयोग माता माता नानकी जी, कितनी बंदगी होगी। अज आप कहने ना किन्ने किन्ने समागम मनाए जाते हैं, पर उन्होंने समागमों का हल की निकलदा अज तुसीं कढ के जाया भैनों मताओ। मैं तुहाडे चरनां 'च बेनती करदा, याद रखियो जदों भी कोई अंकुर फुटदा है वो जमीन दे विचों फुटदा है, वो जमीन दे विचों फुटदा है। अज तक दुनिया के उपर कोई राजा महाराजा पैगंबर वली औलिया ऋषि मुनि मुनीदर संत महात्मा कुछ भी पैदा होया है एक मां की कुख तो जन्म लैके पैदा होया। मां का बहुत बड़ा रोल है। गुरुदेव कहता है मां की रकत पिता बिंद धारा। इतिहास हो गई है जो गुरबाणी की कसवटी से खरा उतरता है। 2 ही महान विद्वान जिहड़े पंथ प्रमाणित मने गए, भाई गुरदास जी और भाई नंद लाल, जिन्हां दे उपर दुनिया की कोई भी शक्ति किंतु नहीं कर सकती। तो याद रखिया ने एडी वड्डी बंदगी, कितनी वड्डी बंदगी होगी जिन्हों अगेरे जाके होर भुलण का यत्न करांगे। याद रखो माता नानकी जी ने मत्था चुमिया अपने बाल का, मस्तक चुम के, और गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी नाल मशवरा करते हैं, कहते बालक एक अनोखी दात है परमात्मा की, अनोखी दात है। तो याद रखिया जे वो अपने समय के नाल बच्चा वड्डा होया, जो बच्चा वड्डा होया ना तो याद रखिया जे जिहड़ा धीर मल्लियां का विरोध सी ना वो वधदा गया। तो बाबा मोरी जी का कहते ने आनंद कारज करना है, ब्याह करना है, तो ब्याह की बरात ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज हजूरी अनवर जी नाल गए ने। मैं ये नाल साझा कर सका कि गल तुहाडी पकड़ विच आ जाए। अक्सर गल तुरी कित्थों किस ढंग ते किस कदर दे नाल इस शहादत तक का सफर पहुंचा। याद रखो कहते गए ने ते माता जी ने पोशाक दिती है, सोहनी पोशाक बना के दिती है। पोशाक तन ते पहनी जा रहे ने, एक संगती रूप के अंदर पैरों तो नंगा है, तन ते उड़न वास्ते बस्तर नहीं। ते मेरे गुरुदेव दे वल दौड़िया आ रहे। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज हाजूरे अनवर खड़ गए, खलो के कहन लगे, उन्होंने खलो के खड़ा के कहन लगे, कहते ने कि आप जी ने तन ते बस्तर नहीं पहने, कहते किदा दिल नहीं करता। उन्हें दर्दी ने जवाब दिता है गुरुदेव गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने, कहते किदा दिल नहीं करता कि वो कोई सोहनी पोशाक ना पहने, पर याद रखिया जी मैनू गरीबी ने इन्ना को मार दिता है, इन्ना को नप दिता है कि मैं गरीबी के कारण ना तो मेरी मां मैनू पोशाक लैके दे सकती है कि ना मैं खुद पोशाक बना सकता। कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिन्होंने त्याग मल भी किया गया, कहते अपनी पोशाक लाई तो वह पोशाक उस पंथ दर्दी नूं, वाहिगुरू उस दर्दी नूं, उस गरीब नूं उहदे तन ते ओढ़ दित्ती ते आप वापस परत आए। ते माता जी कहते ने भी तुहानूं ते ब्याह वेखण वास्ते घल्लिया सी, तुहाडी पोशाक कित्थे गई? ते कहते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज मुस्कुरा के कहन लगे मां मैनूं तां पोशाक तुसीं होर बना दिओगे, पर ਉਹਦੇ तन ते ओढ़ण वास्ते ਉਹਨੂੰ देण वास्ते पोशाक कोई भी नहीं, ਉਹਦੇ घर गरीबी बहुत करदा है। त्याग मल, मैं त्याग मल की गल करदा। कईयां ने जिक्र किया कि बहादुरी का किस्सा करतारपुर की जंग, वह चौथी जंग जिहड़ी है गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज दी उत्थे तलवार की कला दे जोर विखाए ते फिर जाके उन्हां दा नाम जिहड़ा तेग बहादुर रखिया गया। पर तवारीख दा पन्ना पंथ प्रकाश वो इस गल की हामी भरदा है कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने तेग बहादुरी का किस्सा अमृतसर साहब की पावन पवित्र धरती ते बख्शिश कर दिता सी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी। याद रखो आप जी जवान होंदे गए, समा अपनी चाले चलता गया। करतारपुर की धरती, अमृतसर साहब की धरती, तीर मलियां का विरोध, अपनियां का विरोध, शरीके का विरोध, पर गुरुदेव गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज हाजूरे अनवर दा गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने आनंद कारज करवा दिता है, ब्याह करवा दिता है। याद रखो ब्याह करवा के तीर मलियां का विरोध होर वध गया। जो वधिया ना तो मेरे साहब ने खिलाफत नहीं की, उन्हां दे मुकाबले अगों कोई जवाब नहीं दिता। इस धरत नूं छड्डता ते जाके कोहिनूर दे राजे दे कोलों
ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਥੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਤਵਾਰੀਖ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੇਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੀਰਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਰਦ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੇ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਟੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੰਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਗਲੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਛੀ, ਡੱਡੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੋਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਹੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਹੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਹੰਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੰਸ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ, ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਰਦ ਲੱਗੇ, ਵਹ ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਹ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਇੱਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਵਹ ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਹ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੂ ਵਾਹੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ।
ਹੁਣ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ ਨਾਹੀ ਤੋਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਧ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਭੈਣੋ। 33 ਸਾਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ? 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ। ਆ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸਦੀ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਇਹ ਮਰਦ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚੋਣ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਉਧਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰ ਧੀਰਮੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਲਚੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੀਰੇ ਤੇ ਪੂੜੇ ਖਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਉਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋੜੀ ਐਉਂ ਬਣੇ। ਘੜੀਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ। ਘੜੀਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ। ਘੜੀਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੱਸਣੀ। ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣੀ।
बिना रूह साडी कदे भी ना हसनी, तीरा ते गलेलियां दी जाच किने दसनी। तेरे नाल रह के असा, तेरे नाल रह के असा बहुत मौज माणिया वे। घड़ियां बछोड़े दियां चलियां न जानिया, चलियां न जानिया, चलियां न जानिया। घड़ियां बछोड़े दियां चलियां न जानिया, छड्ड के न जावी सानू अज साडे हानिया। घड़ियां बछोड़े दियां तेरे बिना सानू किसे करना प्यार ना, कहणगे इन्हां दा इन्हां नाल सरदार ना। तेरे बिना सानू किसे करना प्यार ना, कहणगे इन्हां दा इन्हां नाल सरदार ना। माफ करी साथों गल्ला, माफ करी साथों गल्ला होइयां जो नियाणियां वे। घड़ियां बछोड़े दियां चलियां न जानिया, छड्ड के न जावी सानू अज साडे हानिया। घड़ियां बछोड़े दियां गलियां बाजारां विचों खेडदे सलंग दे, चौधरी नवाबा अगे खंगा इंज खंग दे। गलियां बाजारां विचों खेडदे सलंग दे, चौधरी नवाबा अगे खंगा इंज खंग दे। खुश हुंदे तक थोनों, खुश हुंदे तक थोनों राजे अते राणियां वे। घड़ियां बछोड़े दियां चलियां न जानिया, चलियां न जानिया, चलियां न जानिया। घड़ियां बछोड़े दियां चलियां न जानिया, छड्ड के न जावी सानू अज साडे हानिया। घड़ियां बछोड़े दियां नदी उत्ते असी जदों खेडणे नू जावांगे, बेड़ी विच बैठे किथों दर्शन पावांगे। नदी उत्ते असी जदों खेडणे नू जावांगे, बेड़ी विच बैठे किथों दर्शन पावांगे। पुछना है साथों उथे, पुछना है साथों उथे नदी दे पानियां वे। बछोड़े दियां चलियां न जानिया, छड्ड के न जावी सानू अज साडे हानिया। घड़ियां बछोड़े दियां एक गल याद रखी सानू तू भुलावी ना, साडियां भुलां नूं भुल्ली सानू भुल जावी ना। एक गल याद रखी सानू तू भुलावी ना। रो रो के हानियां फरियाद कीती, ते साडे दुखड़े कौन वंडाऊआ के। ओ किस नाल खेडांगे फौजां दे मालिक हो,
ते तीर छड्डने कौन सिखाऊ आके। रानी मैनी दी गोद विच किस बहना ते घुंगनियां रिजियां कौन फिर खाऊ आके। ओ पटना शहर अज सोग विच पै गया है। ते इनू रोंदे नू कौन वराऊ आके। इनू रोंदे नू कौन वराऊ आके। ओ एक गल याद रखी सानू तू भुलावी ना। साडियां भुलां नू भुल्ली सानू भुल जावी ना। एक गल याद रखी सानू तू भुलावी ना। साडियां भुलां नू भुल्ली सानू भुल जावी ना। पंछियां दे हीरियां तो पंछियां दे चानणा तो खाने खीरा खानियां वे। कड़ियां विछोड़े दियां चलियां न जानियां। चलियां न जानियां चलियां न जानियां। कड़ियां विछोड़े दियां चलियां न जानियां। छड्ड के न जावी सानू अज साडे हानियां। कड़ियां विछोड़े दियां। बाला प्रीतम बाल गोबिंद राय ਨੂੰ ਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਗੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਤੋੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਫੜਦੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘੜੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਐਵੇਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਤੋੜੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਆਹ ਹੈ ਮਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ, ਮਾਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ
क्योंकि साहब कहते बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मां। मेरी एक गल याद रखिया दे, सबब का पता नहीं कदों बनना है कदों नहीं बनना, पर जे तुसीं ध्यान देवो ना सत्कारयोग मातावां, ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि पिता की गल बाद में आउंदी, मैं पहला भी कहा जिहड़ी पंक्ति तुसीं मर्जी लै लो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज दे विच मां का जिक्र पहला आवे, हर जी माता हर जी पिता हर जी उपरत पालक, पिता की गल बाद में सुनो, हर जी मेरी सार करे हम हर के मालक। हुण दूसरे पक्ष के जे मां का जिक्र करते हैं, सबना का मां प्यो पहला मां की गल होती है। मां जन्मदाती भी है ते मां गुरु भी है, पर ता है जे अपनी होंद नूं पछाणे। 33 साल का सबर मां गुजरी का थोड़ा नहीं, 33 साल का सबर ते 33 साल के सबर के अंदर पता उन्हें अरदास की परमात्मा के, कहती साहिबा मैनू कोई दुख नहीं कि मेरी भुख अजे सकनी है, पर मेरी बेनती है कि जिहड़ा मेरी भुख नूं भाग ला के आवे ना, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं जानी जावां, मेरे नां दे नाल मेरा पुੱਤ ना जानिया जाए। जननी जन तो भगत जान कह दाता कह सूर ना ही तो जननी बांध रहे काहे गवावे। जो बच्चे को जन्म देती है ना मां, दूरा जन्म होता है मां का, दूरा अब मर जाती है, खत्म हो जाती है, अपने जीवन को एक बार खत्म कर लेंदी है। तो तुलसीदास कहता फिर उस मां जिहड़ी मां एक बहादुर बड़ी सूरमा पैदा नहीं ना कर सकती, उस मां को बच्चे को जन्म देने वास्ते अपना आप नहीं खपाना चाहिए, नहीं मरना चाहिए। दूसरे पक्ष से बापू नारायण सिंह की मजंग, मैं ये उदाहरण लेके अगे बढ़ा। बापू नारायण सिंह मजंग के कोल एक मां चली गई, तवज्जो दिया जी। मां ने जाके बापू को सवाल किया, कहती बापू तू बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा किताबचा कौम की झोली में बापू नारायण सिंह मजंग ने पाए, पर सानू पढ़ने का शौक नहीं, मोबाइलों ने बेड़ा गर्क करता था। बापू नारायण सिंह मजंग नूं मां ने सवाल किया, जाके कहन लगी बापू तू बड़ा विद्वान ते बड़ा सियाणा पुरख है, मैं तेरे को एक सवाल लेके आई हाँ, तवज्जो देना हिरदे करके। कहता वाकई धीए जे तू मां के रूप में एक सवाल लेके आई है तो तेनों लगता है कि तेरे सवाल का जवाब देने की मैं योग हाँ, तो मैनू बड़ी खुशी होगी तेरा जवाब दे। सवाल की है? तो कहते उस बच्ची ने सवाल किया, क्योंकि मां के रूप में गई है ना, कहती बापू मेरे अंदर का बिलबला है, मैं अपने बच्चे को सिक्ख्या देनी है, तो सिक्ख्या देने का किहड़ा समा सही है। हुण तवज्जो दिया, बापू हस पिया। बापू कहता धीए जे तू मां के रूप में आई है तो जवाब तेनों ठोस चाहिए, तो जवाब मैं तेनों दे देवांगा, पर एक गल याद रखी, तू ये गल कहनी है कि बापू की उम्र हो गई है, बापू सखिया गया, पागल हो गया, भाव के हुण बच्चों वाली बुद्धि हो गई है। कहती नहीं बापू मैं तो विद्वान करके सियाणा समझ के आई, मैं क्यों कहांगा। कहता धीए तू कहना है लिख ला, की सवाल है तेरा। कहती बापू मेरा सवाल है बच्चे नूं सही सिक्ख्या देने का समा किहड़ा है। ते बापू नारायण सिंह मजंग ने पता की जवाब दिता। बापू कहता धीए घट्टो घट हुण कित्थे 33 साल, कहता घट्टो घट बच्चे दे पैदा होने तो 9 महीने पहला का समा जिहड़ा है वो बिल्कुल सही है। हुण जाहिर जी गल बच्चा पैदा नहीं होया तो सिक्ख्या किवें देवांगे। बापू नारायण सिंह मजंग जिहड़ी गल कीती सी ते मां हस पई। मां कहती बापू तू वाकई सिखिया गया भी पुत्र ते जे पैदा बच्चा तो पैदा ही नहीं होया तो उन्होंने मैं सिक्ख्या कित्थों दे देवांगी। बापू नारायण सिंह मजंग कहंदा धीए याद रख, जे तू चाहनी है तेरे घर बहादुर ते बड़ी सूरमा पैदा होवे ते अपने पुत्र तो पैदा होने तो 9 महीने पहला अपने जीवन में उसके मुतल्लक बना लो। जे तू चाहनी है तेरे घर नितनेमी पैदा होवे ते याद रख 9 महीने बच्चे दे पैदा होने तो पहला अपना नितनेम ही इन्ना बता दे कि तेरे घर, क्योंकि जितना खाधा उस बच्चे को लग सकता है, तेरी गर्मी सर्दी के नाल बच्चे को असर हो सकता है,
ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤਵਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੈ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਐ ਸੁਣੀ ਤੇ ਐ ਕੱਢਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਗ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੱਖ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਵਾਰੀਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਵਾਰੀਖ ਸੁਣੀਏ ਜਰਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮੋ ਆਓ ਆਓ, ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਧਮ ਹੈ ਢਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਢਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਦੀ ਸਾਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਦੀ ਉਸਾਰੋ, ਤੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਆਪ ਫੜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਆਪ ਫੜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹਮ ਹੈ, ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਫਿਰ ਵੀ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ 900 ਸਾਲ
हिंदुस्तान सनातन धर्म गुलाम रहा 900 साल, 9 करोड़ देवी ने जन्म दिता है, पर एक भी देवी सनातन धर्म की गुलामी गलों नहीं ला सकती जो मां गुजरी ने लाई, जो मां नानकी ने लाई। पता नहीं किहड़ी देवियां पढ़ते हैं इनू इस पक्ष ते ना लगाया जे कि असं सिख हाँ तां उस मां को पूजते हैं। ऐ नहीं, ऐ है कि मां गुजरी की कुर्बानी जी है ना पूरी वर्ल्ड की हिस्टरी के नालों ही वखरी। जे मां की उस तवारीख नूं, मां की शैली नूं अज की मां अडोप्ट कर ले तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई भी शक्ति, मैं दावे नाल गल कहना गुरु की झोली के अंदर, दुनिया की कोई भी शक्ति, क्योंकि एक कुख मर्द हरि सिंह नलवा पैदा कर सकती है, एक कुख सुखा सिंह महताब सिंह पैदा कर सकती है, एक कुख बाबा मनी सिंह पैदा कर सकती है, एक कुख शाम सिंह अटारी वर्गे मर्द पैदा कर सकती है, एक कुख शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पैदा कर सकती है। पर खेड सिर्फ इन्नी है कि मां की सुरती अज अपने उस अकीदे तो भटक गई। मेरा मन कहता है हर समागम के ऊपर इस चीज पर जोर दिता जाए। तुसीं भाईवान वीर बैठे हो, किसान वीर, याद रखें जो जमीन का वत्तर चले जाता है ना तो वो बीज नहीं जे कोई बोलते, आप कहते वत्तर खुश्क हो गया। तो मैं बेनती कर देनी चाहना है, मावां दियां कुखा जो खुश्क हो जान ना तो फिर डड्डू टपूसियां वाले पैदा होंगे। ये बेनती है मेरी। फिर मत सोचा जे कि जिंदा सुखा पैदा होगा, मत सोचा जे की कहोगे, की तवारीख है साडी। अमृतपाल ने थोड़ा जिहा मुੱਢ बधा है, शर्मनाक होकर सीस झुक जाता है कि मर्द जगतार सिंह हवारे तो बाद साडी की तवारीख है, की इतिहास असीं लिखांगे, की इतिहास लिख के ते की असीं बोलांगे उस मर्द तो बाद कि साडे बच्चे डब्बा नाल रिवाल्वर ला के पैलसां दे विच जाके फैर करते हैं ते असीं जिहड़ा मस्से रंगड़ दा सिद्धांत अडॉप्ट कीता, धारण कीता है, वड्डे वड्डे पैलस दुनिया की खातर ना, विखाउण की खातर ना, विखावा ही है ना। हुण ये सच है। हुण कई रूहां ते इहो जिहियां होणगीਆਂ भी बाबा दोबारा नहीं होना चाहिए, पर मेरी बेनती है सद्या दे चाहे ना सद्या दे, इहदा दित्ता खाना है, बोलांगा सच। समझना तुसीं है, मैं कुत्ता पहला मैं तुहानूं बेनती कीती है दरदा, मैं भौंकणों नहीं हटना, तुसीं उठना है, जागना है, नहीं जागना ये तुहाडी मर्जी। मेरी जिहड़ी ड्यूटी परमात्मा ने लाई मैं पूरी करा। मैं भी उन्होंने जाके मुखड़ा विखाउणा भी हाँ मैनूं तूं प्रचारक थापिया सी। फतेह भी मिलाई नहीं, जब गुरु का हुक्म होवे तो फतेह भी ना बुलाउण देवे, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ है ना। वो बुला रहा है, जिड्डा वड्डा मर्जी विद्वान होवे आखे मैं बहुत विद्वान बड़े ग्रंथ पढ़ लिया, उसकी कृपा ना हो एक अखर भी नहीं बोल सकता, फतेह भी नहीं बुला सकता। गला रेती कंध है, की लेना है, काहदा मान है, मिट्टी का है ना, मिट्टी तो पैदा होया तो मिट्टी की खत्म हो जाना। पर बेनती है जिथे तुसीं मस्से लंघड़ के वारस बनते हो ना, वड्डियां वड्डियां पैलसां करके आरकैस्ट्रा को बुलाने हो, मैं वो पद्दी शब्दावली नहीं वरतनी, पर तुसीं मेरा इशारा समझ जाओगे कि मैं सोचदा है आ दसंबर का महीना आ रहा ना जी, अगे दसंबर के महीने के अंदर आज जिन्नी संगत बैठी है, मैनू उम्मीद नहीं कि किसी भी परिवार के रिश्तेदारी साख संबंधियों के विचों अपने धी पुत का ब्याह ना रखा हो। एवें की गल सच है ना। दसंबर का महीना रखना तो याद ये सी कि दसंबर का महीना साडे वास्ते की है। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज हजूरे अनवर ने दसंबर के महीने दे पूरा दसंबर का महीना अपना सारा सरबंसी वार्ता तुहाडे नाल गल पता की पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाउक नेरा तुहाडे वास्ते ही ना। मावा ने पूछा पुत कित्थे गए, ते मेरा बापू पता की कहंदा, संगत बैठी सी ना, कहंदे इन पुत्रन के सीस पर, इन्हां पुत्रां दे उत्ते वार दिए सुत, कहंदा मैं चार ही वार, चार मुए तो क्या पया। मां नूं जवाब दिंदे ने, कहंदे काहदा गिला करदे हो, मेरियां अखां ना वेखो मेरे पोता, अज अपने मन च झात मार के वेखो तुसीं कलगीधर दे पोतो। फिर मोदी शोदी वर्गियां ने इलाज तुहाडे ते करना ही है। इत्थे औरंगा आया
ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਉਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਕੱਟਦਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੜਾਓ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਵਾਲ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਰਵੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਰਵੱਟੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲ, ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਦਾੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਜੱਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਐਸ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ 4 ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ 10, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ। ਭੈਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਕ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਲਾਗਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੂ ਹੋਵੇ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕਿਆ ਕਹਾ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਲਾ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬਣਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਲ ਲਿਆ ਖਰਾਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਐ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ। ਬੱਚਾ ਕਰਦ ਫੜ ਲੈ ਭਾਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰੋ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੋ। ਕਿ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਖਾਲਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਸ਼ੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਓਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਓਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ। ਬਾਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 2 ਵਾਰ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਗਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਜੱਗ ਜਨਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੰਦਗੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ
ਛਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਵਰਗੀ ਵੀ ਕੰਜਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਈ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਟੇਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 96 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ, 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਤੇ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਤਲ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਰਾ ਦੂਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੜੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਨਕਲੀ ਕਰਤਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਧੀ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸੱਲਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਪੱਖ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਨਮੀ ਜਨਾ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹੀ ਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਪੁੱਤਰ 2 ਬੱਚੇ, ਬਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਕਿੰਤੂ ਆ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਖੈਰ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਤਿਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 96 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਕਦਮ ਕਰ ਲਓਗੇ? 96 ਕਰੋੜ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਘਾਹ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 96 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਈ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
लचर पचर कच्चा पिल्ला सब कट दो, ये नरोल है, खालस है, शुद्ध है, प्योर है। वो प्योरिटी अपने अंदर लियाउण दा यतन करो, मेरी बेनती। मां अपने पुत्र नूं नाल लैंदी है, तुरन लगदी ते हाणियां ने रखिया ते हाणियां नूं वो कहंदे भी असीं किहदे आसरे छड्ड के चले हो, ते बाजा वाला माही बाला प्रीतम लापरवाह कहंदा भी जे तुसीं रहना नहीं ना मेरे बाजू, कहंदे ना ही साडे कोल ये घड़ी जिहड़ी विछोड़े दी मतलब बिल्कुल जरी नहीं जानी। ते मेरा साहब कहंदा तुसीं भी नाल ही, तुसीं भी अपना परिवार नाल ही लो। हुण याद रखिया जे माता नानकी जी ते माता गुजरी जी, मामा कृपाल चंद जी, पूरा वहीर हुण पटना साहिब की धरती तो तुरदे ने ते नागपुर साहिब तक 9 महीने का समा लगा। किन्ने महीने का? 9 महीने का समा। तो हुण 9 महीने दे विच पुत्र पैदा होता है ते 9 महीने दे विच मातावां ने जिहड़ी उत्थों की रस्ते की सभ्यता है, उत्थों की बोली है, उत्थों का लिबास है, उत्थों का कल्चर है, उस कल्चर नूं अपने पुत्र नूं चंगी तरह धारण करवाया कि पुत्रा तेनूं हर एक बोली, हर एक भाषा, हर एक कल्चर का तेनूं ज्ञान होना चाहिए। ऐ नहीं इन्ना तो तुसीं अपने ज्ञान में कहो असीं एडवांस हो गए, नहीं दुनिया एडवांस हो गई है। बाबे नानक तो कोई एडवांस नहीं हो सकता, कुछ छुपिया नहीं। ये मेरी बेनती है, जिथों दुनिया का एडवांस होना खत्म होता है, मेरा बाबा नानक उत्थों शुरू करो, उत्थों शुरू। इस सोच नूं अपने मन का धारण कर लो। खैर हुण नानकपुर साहिब की धरती ते आए ने ते अपने हाणियां नाल फिर खेड रहे हैं। इधरों जिहड़े कहंदे सी कि 9 करोड़ देवी ते 9 करोड़ देवी देवता साडी रखिया करदा है, पंडित कश्मीर ते चले ते पूरा जत्था पंडित कृपा राम की अगवाई के अंदर, कईयां ने कृपा दत्त भी किया, ਉਹਦੀ अगवाई के अंदर केदारनाथ के मंदिर में जाता है। ते केदारनाथ के मंदिर में जाके फरियाद पता की करता है कि जिहड़ा औरंगजेब है ना, उन्हें कसम खाधी है कुरान की कि मैं प्रशादा छकना है, पर मैं प्रशादा 9 मण वाहिगुरू 1.25 मण जंजू जिहड़ा सी 1.25 मण जंजू ला के, हुण रूह दा किन्ना क पा रहे ने, 1.25 मण जंजू जिन्हां दे गलां विच पिया है, सनातन धर्म के जिन्ने भी ने पंडित सारे मार के 1.25 मण जंजू ला के ओनू तोड़ के ते फिर एक मुर्गी तोड़नी, रोटी खानी है पूरी, पूरा प्रशादा छकना है। 1.25 मण जंजू जिहड़ा तोड़दा सी ते एक मुर्गी तोड़दा सी। दुखी हो गए पंडित, हुण फरियाद करने वास्ते केदारनाथ के मंदिर में जाते। तो याद रखो जो केदारनाथ के मंदिर में गए ना, तो उत्थे जाके हुण जिहड़ा विरोधी है ना इस गल नूं नहीं मनूगा, कहंदे पंडित कृपा पंडित वो नहीं जिन्हें बोदी रखी है, जिन्हें धोती पहनी है, ते जिन्हें टक्का लाया, ते जिन्हें जनेऊ गल विच पाया, पंडित वो नहीं जी। साहब कहंदा सो पंडित जो मन प्रबोध है, वो पंडित है जिन्हें मन की प्रबोधता की, राम नाम आत्म में शुद्ध है जिन्हें शुद्धता की, वो पंडित। पंडित का भाव है विद्वान, गुणी, ज्ञानी। कहंदे उन्होंने इल्हाम होया, कहंदा वा इन्हां मंदिरां विच टल जिन्हें मर्जी खड़का लै, याद रखी तेरी झोली विच खैर नहीं उतरनी। हुण पत्थर दीयां मूर्तियां विचों देवी देवते किवें बाहर आ सकदे? मेरा साहब कहंदा बुत पूज पूज हिंदू मूए तुर्क मूए। वो कहंदा बुत पूज पूज के हिंदू मर गए, पर इन्हां पत्थर दीयां मूर्तियां दे विचों कोई भी देवी देवता नहीं आया। हुण पंडित कृपा राम मंदिर दे विचों बाहर आया, केदारनाथ जाके उन्हें इल्हाम होया, कहंदा जे तू अपना सनातन धर्म बचाउणा चाहुंदा है ते बाबे नानक दी गद्दी दी वारस 9वें गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब दी धरती ते उठा चल, तेरी झोली उठों रहमतां नाल भर जावेगी, खाली झोली वापस नहीं पड़ती। ध्यान दिया जत्थे नूं नाल लिया के आनंदपुर साहिब। हुण जदों आनंदपुर साहिब आउंदा है, उत्थे हुण अचंभा ही है ना भी इत्थे हुण गुरु की संगत बैठी है, मेरा साहब सुभाएमान है, ये अपनी सुरती की गल है जी। मेरा बाजा वाला माही भी एवं सुभाएमान होंदा सी, संघासन लगदा सी। अज तो आर्टिफिशियल माफी दिया जी मैनू, अज तो आर्टिफिशियल चल पे ना अपने सुख वास्ते, पर याद रखिया जे मेरे साहब के उपर चंदोआ साहब खाने जांदा सी। अमृतसर साहब की धरती ते सारे गए भी, सचखंड श्री हरमंदर साहब। मैं पहला गया भी साडी भौंकड़ की ड्यूटी लाई, मैं बोलना है जिस बच्चे नूं बचपन दे विच तन ते उड़न वास्ते बस्तर नहीं ना मिले,
ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਰੁਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਉਸ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਐਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ 5-5 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਡੇਲੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, GST ਲਾਤੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਵਰ ਝੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਇਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੰਡਤ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆਇਆ, ਜਥਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ 10-20 ਪੰਡਤ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਾਪ ਝਿੜਕ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਨ ਫਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਰੋਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਤੋਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਿੰਤੂ ਜੀ ਪੈ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਜਿਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜਿਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੂ ਬੜੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਵੇਖਦੀ, ਫਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਾ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਵੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਓ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਰਗਿੰਦ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਪੂ ਜਿੰਦ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹਿੰਦ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਿਨ ਖੁੰਡੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਿਨ ਖੁੰਡੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਪ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਜੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਬਣੋ ਆਪ ਜੀ ਕੌਮ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬੜੀ ਸੀਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਤਾਰੂਗਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰੂਗਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਉੱਜੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੁਸਨ ਹੈ ਸੱਜਰੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੁਸਨ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਕਟਾਓ ਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਓ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬੜੀ ਸੀਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੇੜੇ ਸਨ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਗਦਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੋਂ ਅਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇ ਛੰਨੇ ਰਾਤ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇ ਛੰਨੇ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਣੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਣ ਤਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਬਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਛਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਲੀ ਸੀਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧ ਫੜ ਛੱਡੇ ਦੋਛੀ ਮਰ ਗਈ ਜਨਤਾ ਬੇਦੋਛੀ ਹੁੰਦੀ ਅਜਮਤ ਫਾਰੋਚੀ ਐਕਟ ਸ਼ਰਾਰੂਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤੈਤ ਲੋਕੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤੈਤ ਲੋਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਕੜ ਹਜੂਮ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਤ ਮਜਲੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਦਿਲ ਹਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਲੀ ਸੀਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿਰ ਮੌਤ ਕੜਕਦੀ ਤੇ ਰੰਡੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਦੀ ਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿਰ ਮੌਤ ਕੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲ ਬਦਨ ਤੇ ਬਾਗੀ ਉਹ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲ ਬਦਨ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਦਰਦਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਜਬ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਲੀ ਸੀਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਮੁਰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਹਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਹਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਪੜ ਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੇੜੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਠੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਲੀ ਸੀਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਲਵਾ ਦਈਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਮੁਖਾਂਗ ਹੈ ਬੁਲਾਰਾ ਸਰੋਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੱਸਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗਦਗਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਿਗਰਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਨੌ ਕੋਟ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਰੰਡੇਪੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਡੇਪੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮਤ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ, ਮੋਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੋਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੱਕੜ, ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਟੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਛੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਛੇਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਬਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਕੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਮਕਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੇਗੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਮਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਇਹ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਐ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭੂਤ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੂਕਰ ਮਰਗਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਹਿਲੀਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਚੰਭਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਓ ਸੁੰਬੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੂਏ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੰਬੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੋਂ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿਲਦੇ ਵੀ ਐ ਕੋਈ ਸੁੰਬੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਾਂ ਟਕੋਰਾ ਰੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਰੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੂੰ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਆ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਖੁੱਸ ਚੱਲੀ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਦਾ ਚੁਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਵ ਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮੀ ਸਿਵ ਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੰਗੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈਓ ਟੰਗੇ ਸੀ ਆ ਸੂਰੀ ਤਾਈਓ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਰਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਲਓ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਇਤਲਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਘਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਰ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਇਸ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਚਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਰ ਬਣਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਸਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਹੀ ਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਘੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਚਿਰਵਾਇਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚਰਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹੋ ਹੀ ਤਨ ਤੇਰਾ ਚੀਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਤਨ ਚਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੋ ਕੁਛ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਲਾ ਦਾ ਕਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਅਕੈਤ ਤੇ ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਆ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਧਰੇ ਝਾਤਾ ਮਾਰੋ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਗਰਵ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਛੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ, 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੈਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੁਰਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਰੋਕਿਆ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਾਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਉਤਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਝੁਕ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੱਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੋਕੋਂ ਲੱਜੋਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਰੀ ਕੁਝ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕਣੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯਲਾਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਐਉਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਲਾਲੀ ਉੱਡ ਗਈ ਕਾਲਾ ਲਾਲੀ ਉੱਡ ਗਈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਹੈ ਓਏ ਸਿਰ ਨਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਓ ਅਖਾੜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਜ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਨਾ। ਲੱਗਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈਆਂ, ਲੱਗਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਨਾ ਨਚਾਈਆਂ। ਓ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ। ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਸੀ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਆਂ, ਓ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਸਫਰ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ ਦੇਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਤਾਰੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟਣ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ। ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਅੱਖੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਅੱਖੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਹਰਤਾ ਕਰਤਾ ਕਲਮਾ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ। ਕਾਗਜ਼ ਸੜ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਛਾਈਆਂ,